मसीहा जून 30 तारीख में अच्छा मोर जो प्रिंसिपाल थे से डायरेक्टर था विजु बाबू टेलीफोन कले कहले अरे विशाल से दाम राउत जो टका पड़ता कौटी अच्छी ना सर ये इनफर्मेशन अफिसर अच्छे 74 मसीहा निर्वाचन लड़ली प्रथम निर्वाचन में हारीगली कारण कांग्रेस प्रार्थी देला नहीं कांग्रेस दल को समर्थन देला तो आपन दुख होइथियो जे मो चाकरी छाड़ी के आसिली यार हारी गली दुख लागलानी एकर मु तकियार मुँह माड़ी शोई छाई नहीं दही मो बापा आसी मुंडू काम निज भाई टेक्सल मो बापा संपूर्ण निरक्षर ताकर गोटे गोड़ छोटा सी बाड़ी टी खटर देकर खट बस पेटी आमुंट मुझे आहुरी कहूला सी धीर सुत कहले कहीं कामुचु कौन है हारीगलु कौन होगला अरे मु मूर्ख लोक जिते पैसा दौलु तो पाठ पढ़ुलु कि पाठ पढ़ुलु मुझे जानी तू 6 वर्ष चाकरी कलु मत पैसाटा देचु किंतु केते लोक जानी तो मो पुओ बोली आज विजु बाबू भाया लोक ते आनिक भोटे छिड़ा कला लक्ष लक्ष लोक जानले तू मो पुओ से मो यथेष्ट मन दुख करना जिते निर्वाचन आसो तू भोटे छिड़ा हबू मु धान बिकी ते पैसा देवी पैसा ना किंतु मन रख विजु पट्टनायक को छाड़बुनु दुर्नीति करूनु विजु जे देखा कली कहले बस बसली कहली मोहन कहीं शुकु कहीं मोहन शुकु हारीगलु इडियट मु 4टा निर्वाचन एकाथर हारली 71 मसीह 4टा आसेम्बली हारीगली मुझे पलि हारीगल बोले कहीं मन दुख कर थे जब साधारण जीवन को आसलु मन रख इन इलेक्ट्राल पॉलिटिक्स victory or defeat means nothing, it is just a process. एलके आडवाणी आईके गुजराल और विजु बाबू ससुर लाहौर रे गोटे गाँव घर हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन है सी दिल्ली चली जाते दिल्ली घर करुले तेणु आईके गुजराल विजु बाबू परिवार सहित विशेषकर ज्ञान पट्टनायक सहित अति निबिड़ संपर्क तेणु आईके गुजराल जाके अनुरोध कलु कांदिकी कहलु सी कहले व्यस्त हूँ मुझे बुझेगी कौन मु बुझेबी सी बुझेली कि जहाँ 8 दिन पर खबर आसला गुजराल कहया पर नवीन बाबू जॉइन करले गुजराल कहया बुझाया पर नवीन पट्टनायक राजनीति को आसिया पे कहले आम नवीन पट्टनायक मोदी कुंडे धरी कहले राम बाबू हिंदी में कहले आपन तो विजु परिवार लोक विजु पट्टनायक लोक विजु परिवार सामिल हूँ आसतु मु कहली मु तो जाता आपड़ कहीं आसिले रामकृष्ण पचारे तुम नंबर जाता मुझे कौन करता मु गली नवीन निवास मुझे आगु तक चिन्ह ना मुझे देखली विजु बाबू जो सोफार बसती से सोफार प्रेम पट्टनायक बसती अन्य जगार गीता मेहटा और नवीन पट्टनायक मुझे चिन्ह ना जेहेतु विजु बाबू सोफार बसे मुझे भाविली से पुओ मु सोफार न बसी सी बसे मुझे पाद तले बस बस पिला भाया कांदिली। नमस्कार मु स्वाधीन आपण को स्वागत करुच्ची आमर स्वतंत्र साक्षात्कार को आज साक्षात्कार रे अतिथि अछंती वरिष्ठ राजनेता श्रीयुक्त डॉक्टर दामोदर राउत तांको सहित आलोचना करिबा ओडिशा राजनीति संपर्क रे जानिबा विजु बाबू को समय केमी राजनीतिक कैरियर आरंभ होता विजु बाबू समय पुओ नवीन पट्टनायक जाए से केमी राजनीति कर राजनीति को केमी देखुं से संपर्क में आलोचना करवा सर स्वागत करुछु आम कार्यक्रम को आपण होचंती विजु बाबू समयर लोक विजु बाबू समयर लोक आस्ते आस्ते ओडिशा रु वर्तमान से माने हजि जाउछंती तो आपण विजु बाबू को देखिचंती एवं तांको पुओ नवीन पट्टनायक को मध्य देखुचंती से समय में मंत्री थिले ए समय भी आपण मंत्री थिले तो आपण डिफरेंस कौन देखुचन सर डिफरेंस होची ओडिया स्वाभिमान प्रतीक होचंती उत्कल गौरव मधुसूदन दास आज्ञा स्वर्गत विजु पट्टनायक मधुबाबू को गुरु बोली मानुले अच्छा एवं ताकर बड़ कथा थिला ओडिया स्वाभिमान ओडिशार स्वार्थ आज्ञा सी कहते गणतंत्र रे लोकप्रतिनिधि होउचंती समाजर मौडमणि आज्ञा ब्रिटिश अमलातंत्र आमे मुक्त पाइथिलु एवं गांधीजी कही
କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ହୁଁ କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ କଲିକତା ହେଉଛି ଭାରତ। ଆଚ୍ଛା ଭାରତ ହେଉଛି 5 ଲକ୍ଷ ଗାଁର ସମସ୍ତେ। ହୁଁ ଏଇ 5 ଲକ୍ଷ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ହୁଁ ସେମାନେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସିତ ଶୋଷିତ ହେଇ ହୁଁ ଅନାହାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଧିରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କରିବୁ ହୁଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବଦଳରେ, ଏବଂ ଏ ଯୋଉ- ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହଁ ଗଣମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟଟା କେମିତି ଥିଲା ସାର୍ ବିଜୁ ଆସୁଛି ସେଇଠିକି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହୁଁ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ହୁଁ ଚରମ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ହୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୁଅ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଅ, ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖ, ହୁଁ ନିଜେ ସମ୍ପତ୍ତି ନ କରି ହୁଁ ଆଗେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝ। ହୁଁ ଏକଥା ସେ ବରାବର କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଘର ବିକିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିକିଦେଲେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ସେଇଠିକି, ହୁଁ ଆସୁଛି। ବିଜୁ ବାବୁ ହୁଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜରେ ପାଇଲଟ ଥିଲେ। ହୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ସ, ହୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ, କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ୱାର୍କସ, ଏମିତି ଅନେକ ଶିଳ୍ପ କଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ। ହୁଁ ମୋତେ ଦିନେ ସେ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ କହିଲେ ଦାମ, ମୋ କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ସର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଥିଲା କଲିକତା ଚୌରଙ୍ଗୀରେ। ହୁଁ ମୁଁ ଦିନେ ଯାଇଥିଲି, କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ସ କମ୍ପାନୀ କଥା ବୁଝିଲି। ଡେରି ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରିଲି। ସେଠି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ରହିଲି। ହୁଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଉପରେ, ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲି, ହୁଁ ହୁଁ କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିଲି, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଯେ ସେଠି କେୟାରଟେକର ଥିଲା, ହୁଁ ସେ ଛାତ ଉପରେ ହୁଁ ଗୋଟେ ଟି ପଏ ରଖିଲା, ହୁଁ ଚେୟାର ପକାଇଦେଲା, ହୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ, ସିଗାରେଟ୍ ଡବା, କ୍ୟାପସନ୍ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଥିଲି, ହୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରଣି ଫୁଲ ପରି ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଏକାଠିଆ ବସି ହୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥାଏ, ହୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥାଏ, ହୁଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ହୁଁ ରଣି ଫୁଲ ପରି ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଜହ୍ନ ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ହୁଁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ସତରେ ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜହ୍ନ ଜହ୍ନ ହୁଁ ପରସ୍ପର ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲା। ହୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ବ୍ଲଡି କରୋଡ଼ପତି? ହୁଁ କୋଟି କୋଟି କୋଟି, କ'ଣ ତାର ମାନେ? ହୁଁ ମୁଁ ଏକାଠିଆ କୋଟିପତି ହେବି, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବି, ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରହିବି, ମଉଜ ମଜଲିସ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହୁଁ ସେ ମାଟିର ମଣିଷ ଯଦି ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ଜନ୍ମିତ ପିଲାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଏ, ଆଚ୍ଛା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଯଦି ଅନାହାରରେ ମରିଯାଏ, ହୁଁ ହୁଁ ତା ବିଲକୁ ଯଦି ପାଣି ନଥାଏ, ହୁଁ ହୁଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯଦି ସ୍କୁଲ ନଥାଏ, ହୁଁ ଏଇଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକାଠିଆ ସୁଖରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ଏଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଆସିଲା। ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଚ୍ଛା ସବୁ ବିକି ବାଗିଦେଲି। ହୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣେନି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗଭୀର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ ଯେ ଯୁବକମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲ, ହୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖ। ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଅ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୁଅ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କର, ନିଜେ ସମ୍ପତ୍ତି ନ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ କର। ନାଇଁ ଇଏ ଏବେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯିଏ ଆସୁଛି ରାଜନୀତି କେମିତି ସମ୍ପତ୍ତି କମଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ। ମୁଁ କହୁଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଆଦର୍ଶ ହୁଁ ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ବିଜୁ ବାବୁ କେମିତିଆ ଲୋକ, ହୁଁ ଆମ ପାଇଁ କୋଟି ବଦରୁ କୋଠି ବିକିଦେଲା। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ସେ ଛୁଇଁଲେ, ହଁ ହଁ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଲେ। ହଁ ହଁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲୁ, ହୁଁ ଆମେ ସବୁ ଛାତ୍ର ନିଜରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲୁ। ହୁଁ ବିଜୁ ବାବୁ ଆମକୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରି ଆଣିଲେ। ହୁଁ ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି, ବିଜୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ 62 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ହୁଁ ମୁଁ ଭେଟେନାରୀ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ୟୁନିୟନର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ସୀତିକଣ୍ଠ ଦାସ ବୋଲି ହୁଁ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ଆମ କଲେଜରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କତିରେ ଆପତ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଲୁ।
ଆଚ୍ଛା ରାମପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସରିଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ହୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ହୁଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କତିକି ଆସିଲୁ। ହୁଁ ବିଜୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସ ନ ରହିକରି MLA କଲୋନୀରେ ରହୁଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ଆଚ୍ଛା ସେ ମୁହଁରେ ଭିତରେ ଦେଖାନ୍ତି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, କହନ୍ତି ବଡ଼ ପାଟି କରି ତୁମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାପ ମା ପେଟରୁ କାଟିକି ପଇସା ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବେ କାହିଁ ରାଜନୀତି କରୁଛ, ଯାହା ପାଠ ପଢ଼। ହୁଁ ଆମେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ହୁଁ ଏମିତି 2-3 ଥର ହେଲା ପରେ ଯୁକ୍ତିକୁ ସବୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନା? ଯୁକ୍ତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ହୁଁ ହୁଁ ଯେ 3-4 ଥର ଗଲା ପରେ ଦିନେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 1952 1957 ହୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଭଳିଆ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ହୁଁ ବିଜୁବାବୁ ପିସି ସଭାପତି ହେଇଥିଲେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ 85 ଜଣ ଜିତିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ବିଜୁବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ହଁ ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର କଂଗ୍ରେସରେ ଆସି ମିଶିଗଲା। ବିଜୁବାବୁ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲୁ, କହିଲା ରେ ପିଲା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ହୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର ଆମ ଦଳରେ ମିଶିଗଲା। ତେଣୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ଆମେ ସେଇ କଥା ରିପିଟ୍ କଲୁ। ହୁଁ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଲେଜରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ହୁଁ ଯେ ଆମେ IAC ପାସ୍ କଲା ପରେ 4 ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଛୁ, ହୁଁ 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 ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ IAC ପରେ 4 ବର୍ଷ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ 4, ଅନ୍ୟ ହୁଁ ହୁଁ ତ ଆଇଟି ଫାଇଟି ନଥିଲା। ହୁଁ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ହେଉଛୁ ବୈଷୟିକ ଲୋକ। ହୁଁ ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭେଟେନାରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ମାଟ୍ରିକ ପରେ, ହୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଡେନ୍ସ କୋର୍ସ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ VS କରିଦେବେ। ଆମେ ଆଚ୍ଛା। କେମିତି ସହିବୁ? ହୁଁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯା, ତୁମ ଚାକିରି ବାକିରି କଥା ସରକାର ବୁଝାଇପାରେ। ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ହୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା ଶୁଣିଛୁ, ଆପଣ କେତେ ଦୁଃସାହସ ଏମିତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ କରିଥିଲେ, ଟିଆ କରିଥିଲେ, ତା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଆମ କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ହୁଁ ନା ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ନା କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ସବୁ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ହୁଁ ଏ IAS ଅଫିସର କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହୁଁ ଭେଟେନାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟର IAS, କୃଷି ବିଭାଗ ଡାଇରେକ୍ଟର IAS, ହୁଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁ IAS ସବୁ ଥିଲେ। ହୁଁ ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଷୟିକ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ଦିଆଯାଉନି? ହୁଁ ନା ତୋର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୋର କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି। ହୁଁ ନା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ IDC କରିଛନ୍ତି, ହୁଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଗୋଟେ ସହ ମିଲ୍ କରିଥିଲେ, 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ହୁଁ 2 ମାସ ପରେ ସେ ମେସିନ୍ କ'ଣ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା, ଚାଲିଲାନି। ହୁଁ ହୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଥିଲେ, ହୁଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଲେଖିଦେଲେ ଏ ମେସିନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ମେସିନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ମାନେ 36 ଲକ୍ଷ। ହୁଁ ସେଇ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋବିନ୍ଦ ରାଉତ, ସେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, ସେ ତ ଅଫିସିଆଲି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିପାରିବେନି। ହୁଁ ସେ ଅନଅଫିସିଆଲି ସେଠିକି ଗଲେ। ନାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ରାଜନୀତିକି ଆସିଲେ ତାପରେ? ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା, ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛି ହୁଁ ଯେ ସେ ଗଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାକୁ ଦେଖିଲେ, କେତେଟା ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। 56,000 ଟଙ୍କା, 56 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ହୁଁ ପୁଣି ମେସିନ୍ଟା ଚାଲିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ହଁ 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 ତେଣୁ ବୈଷୟିକ ଲୋକ। ନା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ହୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ସାହିରେ ରହୁଥିଲି। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଉତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ହୁଁ ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ହଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ହଁ ମୋଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଉଠେଇ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ହୁଁ ଯେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଥାଟା ସତ। ହୁଁ ସେଇଠୁ ମୋ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇକିରି କହିଲେ, ସାବାସ ବୟ, ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଛୁ। ହୁଁ ଫ୍ରମ୍ ଟୁଡେ ହୁଁ in my state, all the department will be headed by technical person. ଆଚ୍ଛା ସେ ପୁଣି ନଥିଲା। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ୱାର୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ହୁଁ 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 ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ। ନାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡିସିସନ ଏମିତି ସଡନ୍ ନଉଥିଲା ସବୁ ଜାଗା, ହଁ, ଏମିତି ହଠାତ୍ ଡିସିସନ ନେଉଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ, ସଡନ୍ ସବୁ ଡିସିସନ ଏଇଠି ନେଉଥିଲେ? ପୁରା କହୁଛି, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ତା ପରଦିନ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ହୁଁ ତାପରେ ଗଲା, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ପାସ୍ କରିକି ଚାକିରି କଲି। ହୁଁ ବିଜୁବାବୁ କାମରାଜ ପ୍ଲାନରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ହୁଁ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ମୋର ଦେଖା ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲା, ହୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ହୁଁ 73
ମସିହା ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁବାବୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବିଶ୍ୱାଳ ସେ ଦାମ ରାଉତୁଲ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା କେଉଁଠି ଅଛି? ହୁଁ ନା ସାର୍ ଏଇଠି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫିସର ଅଛି। ନା ତାକୁ ଟିକେ ପଠେଇଲି ମୋ ପାଖକୁ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ହୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖା କରିଛି ଆଉ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲାଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ। ହୁଁ ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ପଲି ଏଇ ଟଙ୍କା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆଉ 2 ଜଣ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପଲି ବୋଇଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥାଏ। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ବସ୍, ବସିଲି। ମୋତେ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହୁଁ ହୁଁ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ ଆମର। ହୁଁ ନା ବ୍ଲଡି ସ୍ଲେନ୍। ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଚାକିରି କରିବ, ଗୋଲାମୀ କରିବ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ହଁ ପଇସାରେ ରହିବ। ହୁଁ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛ ହୁଁ ସେ ମାଟିର ମଣିଷ କଥା ବୁଝିବନି, ସେ ମାଟି କଥା ବୁଝିବନି, ହୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? ହୁଁ ତୋ ଘର ପୁରା ସେଠି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼େ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା ମୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କରିଥିଲି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ହୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ହେବ ପ୍ରଗତିର ମୁଖଶାଳା। ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ହୁଁ ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ହୁଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ କରିକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କାମ ମାସରେ 18 ଦିନରୁ 22 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ହୁଁ ତୁ ଆ ଚାକିରି ଛାଡ଼, ମୋ ଦଳକୁ ଆ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଦାୟିତ୍ୱ ନେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ନା ଆଁ? ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ନା କଂଗ୍ରେସରେ? ନାଇଁ, ଜନତା ଦଳ। ଜନତା ଦଳ 73 ସେ 73 ହଁ 69 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ହୁଁ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ। ହୁଁ ହୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ, ଆସିବୁ ନା ନାହିଁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବୁ ନା ନାହିଁ? ଯେ ଯେମିତି ମୁରବ୍ବୀ ଦେଖାନ୍ତି, ହୁଁ ମୁଁ ଡରି ଡରି କହିଦେଲି ହଁ ଆପଣ ଯଦି କହିବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ଛାଡ଼ିଦେ, ହୁଁ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ଦଳରେ ମିଶିବୁ। ହୁଁ ମୁଁ କହିକରି ଗଲି। ହଁ ସେଠୁ କହିଲେ, ସେଠୁ ହଠାତ୍ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ, ହୁଁ କହିଲେ ରେ 1 ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି, ହୁଁ ମୁଁ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ଫେରିବି, ହୁଁ ତୁ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ତୁ ରିଜାଇନ୍ କରିଥିବୁ। ହୁଁ କହିଦେଇ ଉଠିଲେ ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ଯାଇକରି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ପ୍ରଥମେ କହିଲି, ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ବିଜୁବାବୁ କହୁଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକରି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ହଠାତ୍ କହିଦେଲା କରୁନା କି ଚାକିରିଟା କରି ଭେଟେନାରୀ ଚାକିରି ତ କ'ଣ ହଁ ହଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନ? ହଁ ହଁ ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ଚାକିରିଟା ଛାଡ଼ିଲି। ହୁଁ ହୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଯୋଗ ଦେଲି। ହୁଁ 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 74 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲି। ହୁଁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଗଲି, ହୁଁ ହୁଁ କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ଇଆଡ଼େ ହାରିଗଲି, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲାନି? ମୁଁ କହୁଛି ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 24 ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଲି। ହୁଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ବୁଲିଲେ, କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନଥିଲି, ଜାଣିନଥିଲି। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ 27,000 ଭୋଟ ପାଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀ ସରକାର ରହିଲେଣି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ହୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲାନି। ହୁଁ ତେଣୁ ସେ 2 ଦଳ ମିଶିକରି ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀ 36,000 ଭୋଟ ପାଇଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକରି 27,000 ମାତ୍ର 24 ଦିନ ପ୍ରଚାର କରି 27,000 ଭୋଟ ପାଇଲି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା ହୁଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲି, ହୁଁ ହଠାତ୍ କୁଅ ଉଠିଲା, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ହୁଁ 4ଟା ପିଲା ଛୋଟ ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିକି ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା। ହୁଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଘରେ କଇଁ କଇଁ ହେଇକି କାନ୍ଦିଲି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ହେଇକରି ମୁଁ ତକିଆରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇଛି, ଟିକେ ଛାଇନିଦ ହେଇଛି। ମୋ ବାପା ଆସି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଛନ୍ତି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଟେକିଥାሉ। ମୋ ବାପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରକ୍ଷର, ହୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଛୋଟା। ହୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଟିକେ ଖଟରେ ଦେଇକରି ଖଟ ଉପରେ ବସି ମୋ ପିଠି ଆଣୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିଲି ଆହୁରି କେଉଁ ଉଠିଲା, ହୁଁ ସେ ଧୀର ସହିତ କହିଲେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି, ହାରିଗଲୁ, ହୁଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆରେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କେତେ ପଇସା ଦେଉଥିଲୁ, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହୁଁ ତୁ 6 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲୁ, ମୋତେ ପଇସାଟା ଦେଇଛୁ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି। ହୁଁ ଆଜି ବିଜୁବାବୁ ଭଳିଆ ଲୋକ ତୋତେ ଆଣିକି ଭୋଟରେ ଛିଡ଼ା କଲା। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତୁ ମୋ ପୁଅ, ସେଇ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ହୁଁ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ତୁ ଭୋଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ମୁଁ ଧାନ ବିକି ତୋତେ ପଇସା ଦେବି, ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ଦୁର୍ନୀତି କରିବୁନୁ। ହୁଁ ବାପା କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାର 2-4 ଦିନ ପରେ ମନରେ ନାନା ରକମ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି। ହୁଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲି। ହୁଁ ଏଇ ପାଖରେ 2ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଯେମିତି ଦେଖା କଲି, ହୁଁ କହିଲେ ବସ୍, ବସିଲି। କହିଲି ମୁହଁରେ କାହିଁ ଶୁଖେଇଛୁ, କାହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛୁ, ହାରିଗଲୁ, ହୁଁ ଇଡ଼ିଅଟ୍। ମୁଁ 4ଟା ନିର୍ବାଚନ ଏକାଥରେ ହାରିଲି। 71 ମସିହାରେ 4ଟା ଆସେମ୍ବଲି ହଁ ହାରିଲି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି? ହୁଁ ହାରିଗଲି ବୋଲି କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ହୁଁ ଥରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଆସିଲୁ, ହୁଁ ମନେ ରଖ, ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ହୁଁ victory or defeat means nothing, it is just a process, ହୁଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର।
ହାରିଗଲୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ହୁଁ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ, ଲୋକ ତତେ ଭଲ ପାଇବେ। ହୁଁ ଆଉ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ କରିଥିଲା? ହୁଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରୀ କହିଲି ଲାଗୁଣା ନରସିଂହଦେବ। ହୁଁ ନା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲା? ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ସିବେଇ ସାନ୍ତରା। ହୁଁ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ? ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ହୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ 12 ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ହଁ ହଁ ନା ସେଇ 1 crore 2 crore ଗୋଟାରେ ହେଇଥିବ। ନା ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହିନଥିବେ ସିବେଇ ସାନ୍ତରା ପଇସା ଖାଇଗଲା। ହୁଁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଇଡିଅଟ୍, ସବୁ ଏଇ କ'ଣ ବସିଛୁ? ହୁଁ ଆରେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜୁଆ ଶାସନ ଥିଲା, ହୁଁ ଲୋକ ପଦାରେ କହୁନଥିଲେ, ଘର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ। ହୁଁ ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଲୋକ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା କରିବା। ହୁଁ ମୁଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କଲି, ଲୋକ କହିଲେ ଖାଇଗଲା, ନେଇଗଲା, କଳିଙ୍ଗଠୁ ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କଲା, ଦିନିଆ କଥା କହିଲେ। ହୁଁ ପଥର ଭାସି ହଳଦିଆ ଲାଗିଲାଣି। ହୁଁ ପାରାଦୀପ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଅଛି। ନା କୋଣାର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଖଶାଳା ଅଛି। ନା ହଁ, ହୁଁ ସେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। ହୁଁ ମୁଁ ଯଦି ପାରାଦୀପ କରିଥିଲି, ହୁଁ ଆଜି ପାରାଦୀପଟା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେ, ହାରିଗଲୁ ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ହୁଁ ଲୋକଙ୍କ କାମ କର। ହୁଁ ଆଉ ତତେ ଥରେ କହିଥିଲି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛବାଦୀ ହେବୁ, ହୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିବୁନୁ, ପଇସା ପଇସାରୁ ଗୋଡ଼େଇବୁନୁ, ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବୁ, ଲୋକ ତତେ ଭଲ ପାଇବେ। ହୁଁ ହୁଁ ମନେ ହେଲା? ହୁଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନାଉ ଯା ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେ ହେଇଗଲା ମୋର ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ଏଇ ଦିନଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯୋଉ ବାସନ୍ତୀ ବାରା ନା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ହଁ, ହଁ ସେ ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ବିଜୁ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ମୁଁ ମଦ ପିଲା ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲେ? ନାଁ କହିବି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଆମରି ଦଳରୁ ହୁଁ କେହି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ହୁଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କଲେ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ହୁଁ ଡ୍ରାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ ହୁଁ ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ହୁଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର କରିଦେବା। ହୁଁ ଏଇ କାମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ହୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ହୁଁ ସେଠି ଯେ IAS ଅଫିସର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ହୁଁ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ମୋର ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ, ୟା ପରେ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଆସିବି, ହୁଁ ମୋ କାମ ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ଚାଲୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ହୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସମ୍ବାଦର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ହୁଁ ବୁଲିକି ସବୁ ଦେଖି ଆସିଲି। ହୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର, ତାକୁ କ'ଣ କି ଘର କହୁଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଘର, ତାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ଅଛି, ତାର ବଡ଼ ବାରଣ୍ଡା, ଆଚ୍ଛା ଘରଟା ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହୁଁ ଗୋଟେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ସଭା ହେଲା। ହୁଁ ସେ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ବସିଥାଉ। ହୁଁ ଇଏ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ, ମୋ ବାଁ କଡ଼ରେ ବସିଥାଏ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର, ଇଏ କ'ଣ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ଆଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳା କିଷାନ। ମଙ୍ଗଳା କିଷାନ ମୋ ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ADM, ହୁଁ ସେପଟକୁ କଲେକ୍ଟର, ଏମିତି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ହୁଁ ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସିଲୁ। ଏଇ ବାସନ୍ତୀ ବାରା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛ, ହୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥାଏ। ହୁଁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲେଡି, ହୁଁ ତାର 4ଟା ପିଲା, ହୁଁ ପଞ୍ଚମ ପିଲାକୁ 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ହୁଁ ସିଏ ସେଠି ବସିଥିଲା, ଉଠି ଯାଇକି ସେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ହୁଁ ତା ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଖୋଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଅବସ୍ଥା। ହଁ ହଁ ତ ସେଠି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିନି ଏତେ ଆଚ୍ଛା। ସାଧାରଣ ବେଳେ। ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶିଖେଇକରି ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ FIR ଦେଇଦେଲେ। ହଁ ହଁ 4 ଦିନ ପରେ, ହୁଁ 4 ଦିନ ପରେ FIR ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇଛି, ଟୁର୍ରେ ଅଛି। ହୁଁ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି। ହୁଁ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ଥାନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର। ହୁଁ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲି। ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ହୁଁ ସେଇଟା ଫଲ୍ସ। ସେ କଲେକ୍ଟର ଆଉ SP ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ସେ FIR ସେ ବୁଦ୍ଧିର କରିଦେଇଛି। ହୁଁ ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଭାବିବେନି, କିଛି ଏଇଟା ନାହିଁ, ମିଛ କଥା। ହୁଁ ସେଠୁ ଗଲା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କହୁଛି ସେଠିକି ଆସୁଛି, ହୁଁ ସେ ସିନା କଥା କହିଲେ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା, ସମାଜରେ, ଅନ୍ୟ କାଗଜରେ, ହୁଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏମିତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜରେ ଯେମିତି ବାହାରିଲା, ହୁଁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସେତେବେଳେ ଆମ ଦଳରେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ହୁଁ ସିଏ ଦିନେ ମୋତେ କହିଲେ, 2 ଦିନ ପରେ କହିଲେ, ରାମବାବୁ ଆପଣ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବି। ହୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ ତ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହୁଁ ଯଦି ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବି ନା, ଆଉ କାହିଁ ଦେବି? ହୁଁ ନ ଦେଇକରି ତା ପରଦିନ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କତିକି ଗଲି, ନବୀନ ନିବାସ। ହୁଁ ବିଜୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିଲେ, କୁଆଡ଼େ? ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ମୋତେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ,
ଆଉ ଦେବି କାହିଁ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ବନେଇଲୁ ହୁଁ। ନା ଇଡିଅଟ୍ ହୁଁ କାହିଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବୁ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ରିଜାଇନ୍ ହୁଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ହୁଁ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ରିଜାଇନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଏ ବାମ୍ବୁ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଚ୍ ହୁଁ ଚାଲ ମିଟିଂ ଅଛି ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଁ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ଗଲି ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିଲି ଏହା କହିଲେ ହୁଁ 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 କହିଲା ମିଛ କଥା ହୁଁ ମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡା ହଉଥିଲେ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହଉନାହାନ୍ତି ଏତିକିରେ ବିଜୁ ସରିଲା ବାବୁରା। ନାହିଁ ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି ହୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ଦେଖା ହେଲେ ହୁଁ ମୋତେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କତିକି ଡାକିକି ନେଲେ ହୁଁ ମୁଁ ଗଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସିଲି ହୁଁ କିଛି ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳା କମିଶନ ଥାନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ ସେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ହୁଁ ସେଠି ମୋତେ ଘେରିଗଲେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପଳେଇଗଲି ହଁ ହଁ ବିଜୁ ବାବୁ ଶୁଣିଲେ ହୁଁ ମୋତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ଯାଉଥିଲୁ ହୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଛି ହୁଁ ଆଉ ମୋତେ ଡାକିଲା ମୁଁ ସେଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ହଁ ହଁ ନା ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ହୁଁ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଦେୟାର ହୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ହୁଁ କହିକି ଛାଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁଁ ନରସିଂହ ରାଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଡିଓ ଲେଟର ହୁଁ କେ ବିଜୁ ବାବୁ ହୁଁ କହିଲେ ହିଜ୍ ଏ ଜୁଏଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ପାର୍ଟି ହୁଁ ଇଜ୍ ସୋ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହୁଁ single handedly he has completed 3-tier system of Panchayat Raj election. ହୁଁ A brilliant boy. ହୁଁ And this allegation is falsehood. Don't take care. You don't take cognizance. ଆଚ୍ଛା ସେ ଚିଠିର କପି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହଁ ହଁ ଇଏ ଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିଲି ହୁଁ 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 ଏଇ 90 ମସିହାରେ ହଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି ହେଇନଥିଲା ହୁଁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ହିଁ ଲୋକମାନେ କରେଇଦେଲେନି ବୋଲି ହଁ ଆମ ଦଳର ହୁଁ ନାଁ ତ କହିବା ଉଚିତ ହେବନି ହୁଁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ହୁଁ ବିଜୁ ବାବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ହୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ହୁଁ ସେଦିନ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଥିଲା କେହି ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଲେଖିଥିଲେ ହୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ନିଡ୍ସ ମିଲିଟାରୀ ରୁଲ୍ ଆଚ୍ଛା ଅରୁଣୋଦୟ ମରିଗଲେଣି ହୁଁ ସେ ଯେ କାଗଜରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସରକାରକୁ ଦେଖେଇଲେ ହୁଁ କହିଲେ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ମାଇ ଓପିନିଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ହୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଖବରରେ ଛୋଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଲା ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବେରିଗଲେ ହୁଁ କହିଲେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମିଲିଟାରୀ ନା ୟେସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ହୁଁ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ବ୍ଲଡି ଡେମୋକ୍ରାସି ହୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ କରପ୍ସନ୍ ନେପୋଟିଜିମ୍ ହୁଁ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ହୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା ହୁଁ ସେଇଟାକୁ ବଡ଼କିରି ବାହାର କରିଦେଲେ ତେଣୁ ସେ ଖବରକାଗଜର କଟି ନେଇକରି ହୁଁ ଏଠୁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ହୁଁ ଦଳୀୟ ଲୋକ ହୁଁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସୀତାରାମ ଆଚୁରୀକି ତାର କପି ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ବୋମାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖା କଲେ ହୁଁ ଏବଂ ସୀତାରାମ ଆଚୁରୀ କହିଲେ ହୁଁ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଡିଏ ସେଟାଇ ତ ଏନ୍ଡିଏ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସୀତାରାମ ଆଚୁରୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବେ ହୁଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ହୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କରାଯିବ ହୁଁ ତେଣୁ ସେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେନି ହୁଁ ଓଲଟା ହୁଁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ହୁଁ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଦେବଗୌଡ଼ ନାଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ହଁ ହଁ ଦେବଗୌଡ଼ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ହେଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ କେସେସ୍ ବାହାରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ କରାହେଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ହୁଁ ଯାଜପୁର ଯାଇଥିଲେ ହୁଁ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇକରି କହିଲେ ହୁଁ ଏ ଟୋକାମାନେ ହୁଁ ବ୍ଲଡି ସ୍ଲେବ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଉନ ହୁଁ ଚାକିରି ପଛରେ କାହିଁ ଗୋଡ଼ଉଛ ହୁଁ ନିଜେ କିଛି କରୁନ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୀରେନ ମିତ୍ର ହୁଁ ସେ ମାରୁଆରୀମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆଣି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ହଁ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ବିଗିଲି ମୁଁ କହିଲି ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା କାହିଁ ନେଉଛୁ ହୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କର ପଇସା ରୋଜଗାର କର ହୁଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଏଜେନ୍ସି ଗଲା ତାର ବର୍ଷକ ଭିତରେ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛି ତମେ ସବୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ତ କହିଦେଲେ ହୁଁ ସେଇଟା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା ହୁଁ ତାକୁ ସେ ଖବରକାଗଜ ଲେଖାଉ ନାହିଁ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ ହୁଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ହୁଁ
ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିକରି ଏମିତି ହେଲା ଖାନା କମିଶନ ବସିଲା। ଖାନା କମିଶନ ଆଗରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଲେ। ଖାନା କମିଶନ ତାକୁ ପଚାରିଲା ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ 14ରେ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଜମି କଳିଙ୍ଗ ଟିପ୍ସ ଜମିକି 200 ଟଙ୍କା ନାଗରେ ବିକ୍ରି କରି ୟେସ୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ 1000 ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟି। ଖାନା କମିଶନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଜୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଲେଖିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଖାନା କମିଶନ ଡ୍ରପ୍ ହେଲା। ଏମିତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନେତା ମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଥା କହିଲେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ MC ଚଗଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। MC ଚଗଲା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିକି ଗଲେ, କିଛି ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ 62 ମସିହାରେ ଚାଇନିଜ ଆଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସେନାବାହିନୀ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ଲଦାଖ ଏରିଆରେ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବିଜୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ନିଜ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକୋଟା ପ୍ଲେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ରଖା ହେଇଛି, ନିଜେ ଏଇ ଡାକୋଟା ପ୍ଲେନ୍ ଚଲେଇକରି ଲଦାଖ ଏରିଆ ଯାଇକରି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାদের ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କଥା କି ଅନ୍ୟ କଥା। ତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ, ଏଠି ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅ। ଇଏ କାମରାଜ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା, 57 ଜଣ MP, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସେସନ କରିକିରି ଯାଇ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। କହିଲେ ତାକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ କରିକିରି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ YV ଚୌହାନଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ତ ନେହେରୁ ତ ଜଣେ ଡେମୋକ୍ରାଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି, YV ଚୌହାନ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଗଠନ ହେଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଲା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପ୍ରଥମେ ନଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଦଳ ହବ କଣ, ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି ସେଠିକି ଆସିନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନବୀନ ମାନେ ଘରେ ରହୁନଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସୁଛୁ ସେଇଠିକି। ଆଜ୍ଞା। ବିଜୁ ବାବୁ 90 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ 3 ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଯେଉଁ ଘର, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲନ୍ଟା ଥିଲା, ଖାଲି ଜାଗାଟା, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଅଧେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ସେଇ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରଠାରୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ଦିନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ ବଙ୍ଗଳାଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଘରେ ଆସନ୍ତୁ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୁବିଧା ସବୁ କରାଯିବ। ବିଜୁ ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେନି। ଏବଂ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘରେ ଥିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହେଲା, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କେହି ପଚାରିଲେନି ଆପଣ କାହିଁକି ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଲୁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ସେ ଘରୁ ଯେଉଁ ଫାଳେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବୋଲି ସେଇ ଅଭିମାନରେ ସେ ଆଉ ସେଠି ଯାଉନଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଲେନି? କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପାର୍ଟି ହବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେବି? ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ନେଲା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 55 କିଲୋମିଟର ରଥଦାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆହେଲା।
ହେଲା ପରେ ଆମର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଦଳରେ ଥିଲେ। ହୁଁ ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସଂସ୍କାର ହେଲା ପରେ ସେ ପୁରୀରୁ 31ଟା ପିତ୍ତଳ ଗଡ଼ୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା 30ଟା ପିତ୍ତଳ ଗଡ଼ୁରେ ହୁଁ ଚିତାଭସ୍ମ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଏଇଠି ରହିବ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଶୋକ ଦାସ ଓ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହୁଁ ଯାଇକି ଚିତାଭସ୍ମ ଆଣିବା କଥା କହିଲେ, ହୁଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଁ ଠୋସ୍ କିରି ମନା କରିଦେଲେ ହୁଁ ଯେ ଆମେ ଚିତାଭସ୍ମ କାହାକୁ ଦେବୁନି। ଆଚ୍ଛା ଦେଲେ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିକରି ଏଉ ସିଂହ ଘରକୁ ପଠେଇ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି। ହୁଁ ହୁଁ ଏଉ ସିଂହ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, କହିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଉତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗତ, ହୁଁ ସେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ନା ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗଲି ନବୀନ ନିବାସ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ହୁଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ସୋଫାରେ ବସନ୍ତି ହୁଁ ସେଇ ସୋଫାରେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୀତା ମେହେଟା ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସ, ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ହୁଁ ଯେହେତୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସୋଫାରେ ଯେ ବସେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ହୁଁ ମୁଁ ଆଉ ସୋଫାରେ ନ ବସି ସିଏ ବସେ, ମୁଁ ଯାଇ ତା ପାଦ ତଳେ ବସିଲି। ହୁଁ ହୁଁ ବସି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କାନ୍ଦିଲି। ହୁଁ କାନ୍ଦିକରି କହିଲି ବିଜୁବାବୁ ପାରାଦୀପ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସିଥିଲେ ସୋଫା ଉପରେ। ସୋଫା ଉପରେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦିଲେ। ତାଙ୍କରି ପାଦ ପାଖରେ ବସିଲି, ଆଚ୍ଛା ହଁ ତଳେ ବସିଲି। ହୁଁ ବସି କାନ୍ଦିକିରି କହିଲି ଯେ ବିଜୁବାବୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କରିଥିଲେ, ହୁଁ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ଚିତାଭସ୍ମ ଟିକେ ପାରାଦୀପ ନ ଯିବ ହୁଁ ଆମର ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ଟିକେ ଦୟାକରି ଚିତାଭସ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। କାନ୍ଦିକିରି କହିଲି। ହୁଁ ସେଠୁ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ କାହାକୁ ଚିତାଭସ୍ମ ଦେବୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ, ଇଂରେଜରେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ସିନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ କ୍ରାଇଂ, ହୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଆସ୍କିଂ ପପୁ ନବୀନ, ହୁଁ he will take access in helicopter and will immerse at Paradip. You tell me the site. ଆଚ୍ଛା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଲା। ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚିତାଭସ୍ମଟା ତ ଯିବ। ହୁଁ ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେଠି ବିଜୁ ମଇଦାନ ମୁଁ କରିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାଲି ଦେହରେ, ହୁଁ ସେ ବିଜୁ ମଇଦାନ ପଛରେ ସେଇଠି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇବି। ହୁଁ କହିକି ଆସିଲି, ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ପାରାଦୀପ ଖବର ଦେଲି। ହୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲିକପ୍ଟର ଚିତାଭସ୍ମ ନେଇକରି ଗଲେ। ହୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସେଠି 10,000 ଲୋକ ଗଦା ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଚିତାଭସ୍ମ ସେଠି ପକାଇକି ଆସିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା, ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମିଟିଂ ଥାଏ। ହୁଁ ଅଶୋକ ଦାସ ସଭାପତି, ହୁଁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ସେତେବେଳେ 95 ମସିହାରେ ମୁଁ ହାରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଥାଏ। ହୁଁ ସେଠୁ ଆମେ ମିଟିଂ ବସିଲା ବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା। ହୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକ ଦାସ ହୁଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ବାହାର କଲେ। ହୁଁ ଦୁଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଚିଠିଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଖୋଲିକରି। ଲେଖା ହେଇଛି, ଡିଅର୍ ଶ୍ରୀ ଦାସ, ହୁଁ neither myself nor any of our family member ହୁଁ will join in Odisha politics. Don't disturb us. ଇତି ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଚିଠିଟା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହୁଁ ସେଠି 2-3 ଜଣ ହୁଁ ହଠାତ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବେନି। ହୁଁ କହିଲେ ନା ଆସୁ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ହୁଁ ହୁଁ ଯେ ନ ଆସୁ, ଆମେ ଆଉଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବା। ହୁଁ କରିକରି ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହୁଁ ଆସ୍କାରେ ହରିହର ଦାସ ଯେ ଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା, ହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହୁଁ ଏଠି ନାଲ୍କୋରେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ଡକେଇଲେ, ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍କି ଆସିଲେ, ହୁଁ ରିଜାଇନ୍ କଲେ, ହୁଁ ଜନତା ଦଳ ମେମ୍ବର ହେଲେ, ହୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। ହୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ଟାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ସ କରିକି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜାନା ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ପଠାଇଲେ। ହୁଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ, ମୁଁ ଆସିଲି। ହୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜାନା ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଦାମ ଭାଇ, ସେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ଟା ପଠାଇଛ, ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ନେଇକରି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ହୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ହୁଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ହୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନ କଲେ ଯାଏସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତଥାପି ମୁଁ କାଲି ଦେଖିବି। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ଅବା କହୁଛି ଦେଖ ଟିକେ। ହୁଁ ନା ଦାଦା ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ? ହୁଁ ନା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଯଦି କେହି ନ ଯିବେ ହୁଁ ଆମେ କ'ଣ ଜନତା ଦଳ ଜିତିପାରିବୁ? ହୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆସ୍କା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ହାରିଗଲା ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ହୁଁ ଆମ ଦଳଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ମୋର ମଧ୍ୟ ମତ ସେଇଆ। ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଟିକେ କହୁନୁ। ନା ସେ ତ ମନା କରୁଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସ। ହୁଁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ତା ପରଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଲି, ହୁଁ ହୁଁ ଆଇ.କେ. ଗୁଜରାଲ ଘରକୁ। ହୁଁ ଆଇ.କେ. ଗୁଜରାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି। ହୁଁ ତାଙ୍କର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ହୁଁ କାରଣ ଏଲ୍.କେ. ଆଡ଼ବାନୀ, ଆଇ.କେ. ଗୁଜରାଲ ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର ହୁଁ ଲାହୋରରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଘର। ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଳି ଯାଇଥିଲେ, ଓହୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଘରକୁ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଇ.କେ. ଗୁଜରାଲଙ୍କର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ, ବିଶେଷ କରି ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ହୁଁ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଇ.କେ. ଗୁଜରାଲ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କଲୁ
ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିକିରି କହିଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ବୁଝେଇକିରି କହୁଛି, ମୁଁ ବୁଝେଇବି ତାଙ୍କୁ। ସିଏ ବୁଝେଇଲି କି ଯାହା ହେଲେ 8 ଦିନ ପରେ ଖବର ଆସିଲା। ଗୁଜରାଲ କହିବା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଜଏନ୍ କଲେ। ଗୁଜରାଲ ବୁଝେଇବା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ହଁ, ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ହୁଁ ଯେ 8 ଦିନ ପରେ ଖବର ଆସିଲା ହୁଁ ଯେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇବିନି, ହୁଁ ନବୀନ ତ ବୁଲୁଛି ସେଇ ଯାଉ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ଆସିବା ତ ରାଜି ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଦିଲ୍ଲୀ ମହାପାତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲେ। ହୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଲା, ହୁଁ ଆସ୍କାରେ ଆସ୍କା ପାଇଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ବିଜୁଙ୍କ ଜାଗାରେ। ହୁଁ ନମିନେସନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେବ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମର 3 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ହୁଁ ନମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଗଲେନି, ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, ହୁଁ ମୁଁ, ହୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ହୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲୁ, ତାଙ୍କ ନମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଲା। ହୁଁ ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଲେ, ହୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଲେ ଜନତା ଦଳର, ହୁଁ ଜିତିକି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଗଲେ। ହୁଁ ତାପରେ ଆପଣ ଦଳ ଗଠନ ହେଲା, ଆପଣ କାହିଁ ଜଏନ୍ କଲେନି? ମୁଁ ଦଳ କହୁଛି ଗଠନ ହେଲା। ହୁଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ପରେ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ହୁଁ ଆମକୁ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ ହୁଁ ଅଶୋକ ଦାସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମକୁ ନ କହି ହୁଁ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଚ୍ଛା ଆମର 46 ଜଣ MLA ଥିଲେ, ହୁଁ 46 ଜଣ MLAରୁ 29 ଜଣ MLAକୁ ନେଇକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ହୁଁ 17 ଜଣ MLAକୁ ଡାକିଲେନି। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଲେ ସଭାପତି, ହୁଁ ମୋତେ କହିଲେ ରେ ରାମ, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିବାର ଥିଲା ହୁଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟିର କନଭେନସନ୍ଟା ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଁ ଆମେ ଜନତା ଦଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଥାନ୍ତେ। ହୁଁ ସେ ଯଦି ଆମକୁ ନ ଡାକି 17 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସିଏ କହିଲେ ତାର ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆମର ଜନତା ଦଳ ରହିବ। ହୁଁ ଜନତା ଦଳ ରଖିଲୁ। ଜନତା ଦଳ ସେକୁଲାର ହେଲା। ନାଇଁ, ଜନତା ଦଳରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ରହିକରି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା 98ରେ। ହୁଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ହୁଁ ଆମେ 21ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଦେଲୁ, ହୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକି ଛାଡ଼ିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଲେ। ହୁଁ ଭୋଟ୍ ସରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଜନତା ଦଳରୁ ଆମେ ଯେଉଁ 21ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ ହୁଁ ସମସ୍ତେ ଅମାନତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ତେବେ ଥିବା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଥିଲେ, ହୁଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଲିକୁ ଯାଇକି ହେଲା ଆମେ ତ ଜାଣିନଥାଉ। ହୁଁ ମୁଁ ଶହୀଦନଗର ମୋର ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଥାଏ, ହାରିକି ରହିଥାଏ। ହୁଁ ଏଠି ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳ 9ଟା 9:30 ହେବ, ହୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଇ ସିଂହ ହୁଁ 3 ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ? ମୋ ଘରେ, ଆଚ୍ଛା ଶହୀଦନଗରରେ। ହଁ ହଁ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରି କହିଲେ, ରାମବାବୁ, ହୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ, ହୁଁ ଆପଣ ତ ବିଜୁ ପରିବାରର ଲୋକ, ହୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଲୋକ, ବିଜୁ ହୁଁ ପରିବାର ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ଆସିଲେ? ହୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ତମେ ଆମ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତ? ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ହୁଁ ମୁଁ ତ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା କଥା, ହୁଁ ମୁଁ ତ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଲୋକ ନୁହଁ। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ ତ ଏହା ହେଲା, ହୁଁ ମୁଁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନ ଯିବି ମୁଁ ତାକୁ MLA ହେଇପାରିବିନି। ହୁଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଲେ କାହିଁକି? ହୁଁ ନବୀନ ଏଉ ସିଂହ କହିଲେ, ହୁଁ ନାଇଁ ରାମବାବୁ, କଥାଟା ତା ନୁହଁ, ଟିକେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ହୁଁ ଯେ ନବୀନ କ୍ୟାନଟ୍ ପୁଟ୍ ଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ୱିଦାଉଟ୍ ହିଜ୍ ପରମିଶନ୍। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଟିକେ ବାଧା ହେଲା ହଁ ହଁ ଯେ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ, ହୁଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବ। ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର କଣ୍ଡିସନ୍, ମୁଁ ଆଗେ କୁଜଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବି, ଆପଣ ସେଠି ଯିବେ। ଏଇଟା କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଆମର ମଝିରେ ମହାନଦୀ, ସେପଟେ ପାଟକୁରା, ଏପଟେ କୁଜଙ୍ଗ। ହୁଁ ମୁଁ କୁଜଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ କରିବି, ପାଟକୁରାରୁ 10,000 ଲୋକ ସେ ମିଟିଂ ଆଣିବି। ହୁଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କେତେ କାଢୁଆ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଚ୍ଛା ଏଭାବେ କହିଲି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ହଁ କହିଲେ। ତାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟୁଇଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଗେ କୁଜଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଆଗେ କଲେଜ ଛକରେ ମିଟିଂ କର। ହୁଁ କଲି, କଲେଜ ଛକ ମିଟିଂ ହେଲା, ତାପରେ ସାଲେପୁର, ତାପରେ ମାହାଙ୍ଗା, ହୁଁ ତାପରେ କୁଜଙ୍ଗ, ହୁଁ ତାପରେ ଭୋଗରାଇ, ହୁଁ ତାପରେ ହେଲା ଉଦଳା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ 6-7ଟା ମିଟିଂ ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲି। ହୁଁ ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଲେ। ହୁଁ
ଏଠି ବୌଦ୍ଧରେ ଶେଷ ମିଟିଂ ସାରିକରି ହୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ହେଲିକପ୍ଟର ମୁଁ ଆସିଲି। ହୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ହୁଁ ମୁଁ କେହି ନୁହଁ, ହୁଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କେହି ନୁହଁ, ହୁଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୃଗନାଭି କସ୍ତୁରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ହୁଁ ହୁଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ହୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତ ରାଜନୀତି କରୁନଥିଲେ, ହୁଁ ବାପା ପଇସାରେ ହୁଁ ସେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କର ଇତିବୃତ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ହୁଁ ବିଜୁ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ହୁଁ ସିଏ ଏଠିକି ଆସି କହିଲେ, ଲଣ୍ଡନର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ପୁଅ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, ହୁଁ ହୁଁ କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଦିଅ, ହୁଁ ମୁଁ ହାତୀ ପିଠରେ ବସି କୋଣାର୍କରୁ ରାୟପୁର ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହାତୀ କିଣା ହେଲା। ହୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହାତୀ ପିଠରେ ବସିଲେ, ହୁଁ କୋଣାର୍କରୁ ରାୟପୁର ଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇଲେନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତୀ ପିଠିରେ ଗଲେ? ଆଚ୍ଛା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେନି। ହଁ ହଁ କୁଷ୍ଟ ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର, ହୁଁ ସେ ଜିପ୍ରେ ହୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ନେଇକରି ଅଲଗା ଗଲା, ଇଏ ହାତୀ ପିଠରେ ଗଲେ। ଯେଉଁଠି ରାତି ହେଲା ହୁଁ ସେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଜାଲ ଭଳିଆ ବାନ୍ଧି ତାରି ବସିଲୁ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେନି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ହୁଁ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମଣିଷ। ନାଇଁ ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲେ ହାତୀରେ ବସିକି? ହଁ ଏତେ ଦୂର କେମିତି ଗଲେ? କହୁଛି ପୁରା ହାତୀ ପିଠରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଗଲେ, ହଁ ହଁ କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଏଇଟା। କେମିତି ଜାଣିବା ଆପଣ? ଏବଂ ଗଲା ପରେ ହୁଁ ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ, ହଁ ସେ ବହିଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ସେଲର। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ହୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ହୁଁ ଏଇ ନୂଆ ହେଇକି ରାଜନୀତି ପାରିବେ ନାହିଁ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଥିଲା? ଆରମ୍ଭରେ ହୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଥିଲେ। ଯୋଉ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଡିସ୍କସନ୍ ହଉଥିଲା? ହଁ ହଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି। ହୁଁ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ହୁଁ ସରକାର ଚାଲିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ହୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା କ'ଣ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇଛି। ହୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ପଲିସି ମ୍ୟାଟର, ନୀତିଗତ କଥା, ହୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ କାମରେ ହୁଁ ନିଜ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରନ୍ତି। ହୁଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ହୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କଂକ୍ରିଟ୍ କରେଇଲି। ହୁଁ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୋତେ ପରମିସନ୍ ନେଇନି। ହୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବସ୍ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଟୁର୍ରେ, ଗୋଟେ ଆର୍ ଡି ରୋଡ଼ରେ, ହୁଁ 10 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ହୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ହୁଁ ପାସ୍ କରିବା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, କାଦୁଅ। ହୁଁ ସେଠି କେତେଟା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର, ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ହୁଁ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ସେ ବସ୍ଟା ଏମିତି ଉଠେଇଲା, ସେ ଲୋକ ଦୋକାନରୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଆସି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଦୋକାନ ପାଖରୁ ବସ୍ଟା ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ହୁଁ ସେ କାଦୁଅ ଗୋଡ଼ରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ସବୁ। ହୁଁ ଦୋକାନକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଦୋକାନ, ହୁଁ ମିଠା ପିଠା ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲା। ହୁଁ ମୁଁ ଆସି ଆମର ଯୁଗଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାନ୍ତି, ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଲେଖିଦେଲି, ହୁଁ ବିଜୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାର ଯୋଜନା। ଆଚ୍ଛା ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଁ 21,763ଟା ଦୋକାନ ଘର କଲି, ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ବସ୍ ଷ୍ଟପମାନଙ୍କରେ। ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ୟାରୀବାବୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ୟାରୀବାବୁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ। ହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି, ହୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସମୟରେ ବି କହିଛି। ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ସେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର, ହୁଁ
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ହୁଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାମ କରିବ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି। ହୁଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସେ ଅଫିସର କି ଅଧିକାରୀ ହୁଁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଥରିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ହୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପାୱାର ମୁଁ ବିରୋଧ କରି କହୁଥିଲି ହୁଁ ଯେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇପାରିବନି, ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର। ହୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେତା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କାଠକୁ ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେତା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପଢିଛୁ ଯେ କାଠକୁ ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି। ଏକଥା ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର କହିଥିଲା, କିଏ କହିଥିଲା? ଆଚ୍ଛା। ମରିଗଲାଣି। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏକଥା ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର କହିଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କଲି ବୋଲି ହୁଁ ସେ ଦିନେ କହିଲା ହୁଁ ଲୋକ ତ ଗଛପତ୍ରକୁ ଠାକୁର ବୋଲି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ତ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ମଣିଷଟା ତାକୁ ନମସ୍କାର କ'ଣ ଦୋଷ ହେଲା? ଦାମ୍ବକୁ କାହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ। ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ହୁଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲି ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଅନୁସାରେ ହୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା 2004 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ହୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସବୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ କରୁଥିଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ। ହୁଁ ସେ ଏତେ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା, ହୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେକ୍ରେଟାରୀରେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକାଇକି କହିଲେ ଦାମବାବୁ ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ସାର୍? ହୁଁ ନା ବିକଜ ଅଫ୍ ୟୋର କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ ହୁଁ वी गेट 30% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭୋଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍। ହଁ ହଁ ତ 14 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଶାସନ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ହୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶ ଭଲ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଥିଲେ, ହୁଁ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, 14 ପରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ସାର୍? ମୁଁ ତ ନାହିଁ, ହୁଁ ମୁଁ ଏଇ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛି କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ହୁଁ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନା, 14ରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆପଣ ପରେ। ହଁ ହଁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋର କିଛି ହେଲାନି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କରୁଥିଲି। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା 14 ଶାସନ ପରେ? ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ହୁଁ ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଯାଇଥିଲି, ହୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ। ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଇଠିକି ଆସୁଛି ପୁରା ହୁଁ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ହୁଁ ସେଠି କଲେକ୍ଟର ହୁଁ ରବି ପ୍ରିୟ ଦାସ ସମାଜର ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ। ହୁଁ ମାଲକାନଗିରିର 2 ଜଣ MLA, ହୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଛୁ। ହୁଁ କଲେକ୍ଟର ପିରିୟଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, PDDR ହୁଁ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ପ୍ରାୟ 20,000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ। ହୁଁ ସେ ହଠାତ୍ କଲେକ୍ଟର ନଈ ପଡ଼ିକି ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍। ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ହୁଁ ନା ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ୟାଦରିଂ। ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ହୁଁ ଆଉ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଅନୁଯାୟୀ ହୁଁ ହୁଁ ଲୋକ। ନା ନାହିଁ ସାର୍, ମୋର ଏଇଟା 3rd ଇୟର। ହୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହୁଁ ଲୋକ 5-6 ହଜାର ହେଇଥିଲେ। ହୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ 20-25 ହଜାର ଲୋକ। ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ? ନା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ଇଲିଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କଲି। ହୁଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଲି ହୁଁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଗତିମତି ହୁଁ ତୁଆଇ ତୁଆଇକରି କହିଲି, ଟେକିକିରି କହିଲି। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ? ମୋ କଥା ଶୁଣ, ବିରୋଧ ଆଜ୍ଞା, କରିନି, ହୁଁ ନିଜେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। କହିକରି ଶେଷକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ହୁଁ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଲୋକେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହୁଁ ଉପାସରେ ରହିକି ଝରଣା ପାଣି ପିଇକି ରହିବ ସିନା, ଭିକ କୋଉଠି ମାଗନା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଭାଷଣ ଆଚ୍ଛା ହେଲା। ହୁଁ ସେଇଟାକୁ କିଛି ଲୋକ, ହୁଁ 2-3 ଲୋକ, ନା କାହିଁ କହିବେନି ତ, ହୁଁ ସେ ସମ୍ବାଦରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ। ହୁଁ କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ଆଚ୍ଛା ହେଲା। ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିଦେଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବାହାର କରାହେଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ଚାରା ବୋଧେ ସେ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାହେଲେ ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି।
ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣି ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହର୍ଟିକଲଚର ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 93 ମସିହାରେ ମୁଁ ହର୍ଟିକଲଚର ଆରମ୍ଭ କଲି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ବାବୁ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜାର ଭାଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ହୁଁ ସେଠି ଭାଇଜାଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ଆଜ୍ଞା ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ହୁଁ ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୋତେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣ ଫେରିଯିବେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଗଲାଣି, ହୁଁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ନା ନାହିଁ ସାର୍, ହୁଁ ଆପଣ ଆଜି ରହନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର ଗେଷ୍ଟ ହେବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଭାଇଜାଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି ଦେଖେଇବି। ହୁଁ ମୁଁ ରହିଲି। ହୁଁ ତା ପରଦିନ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଲେ, ହୁଁ ଭାଇଜାଗ କର୍ପୋରେସନ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି। ସାର୍ 8ଟା ବେଳୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲେ, କହିଲେ ଆସୁ ଯିବା। ହୁଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି। ହୁଁ ମୋତେ ବୁଲେଇକିରି ହୋଲ ଭାଇଜାଗ ଦେଖେଇଲେ। ହୁଁ ଦେଖେଇଲା ଭିତରେ ହୁଁ ଏଇ ସବୁ କଦଳୀ ସେଉ ଫେଉ ସବୁଠି ହୁଏନି, ହଁ 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 ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଲି। ଆରଖୁ ଭ୍ୟାଲିଟା ଆଁ? ଆରଖୁ ଭ୍ୟାଲି ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଡଲଫିନ୍ ଚାଷ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେ ଅଳିଆ କାଗଜରୁ ହୁଁ ପାୱାର ଜେନେରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ହର୍ଟିକଲଚର ଯୋଉ ସ୍କାମ୍ କଥା ଆସିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ସାର୍ ଆମର ମୁଁ ଆସୁଛି ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ହୁଁ ବିଜୟ ମୋର ଦେଖା ହେଲେ। ହୁଁ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ପଚାର ସବୁ କହିକିରି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ନା କ'ଣ? ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ମଝିରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼, ହୁଁ ସେପଟେ ଭାଇଜାଗ, ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, ହୁଁ ସେପଟେ କ'ଣ ଏ ଫଳ ଫଳ ସବୁ ହେଉଛି କି? ଆମର ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏମିତି ସେମ୍, ଜଳବାୟୁ ସମାନ, ହୁଁ ମାଟି ସମାନ। ହୁଁ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଫଳ ଚାଷ ହେଉନି। ହୁଁ ବିଜୟ କହିଲେ ତୁ କରୁନୁ। ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ମୁଁ ତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମନ୍ତ୍ରୀ? ନା କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବୁନୁ? ତୁ କର। ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ପଇସା? ନା ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। ହୁଁ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କୋଡ଼ିସନରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ହୁଁ ମୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲି। ସେଠି ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଜଣେ ଓଭରସିଅର ଥିଲେ। ହୁଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା, ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫଳ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଡିକ୍ଲାର କରାହେଲା। ହୁଁ କହିକି ଆସିଲି। 8 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଗଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ହୁଁ ସେଇଠୁ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଲା, ସେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ସିଂହଭାଗ ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସି ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି। ହୁଁ ବିଜୁବାବୁ ସେ କଲେକ୍ଟରକୁ ବଦଳି କରିଦେଲେ, ହୁଁ 14ର OTMକୁ ଆଚ୍ଛା କରିକରି ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ରାଉଡ IAS ଅଫିସର, ହୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର କରି ପଠେଇଲେ। ସେ କଲେକ୍ଟର ହେଇକରି ଗଲା ପରେ ହୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି 27 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଁ ବିଜୁବାବୁ ସେ କଲେକ୍ଟରକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଯିଏ କରିଥିଲା। ହୁଁ ଗଲା ଏକ ପାଠ ସେଇଠି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ହୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ମନ ଲାଗିଛି ହର୍ଟିକଲଚର ପାଇଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ହୁଁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିଟା ହେଉଛି ବେଟର। ହୁଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକିରି ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଁ, ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଯୋଉ ହର୍ଟିକଲଚର ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଚ୍ଛା ପାହାଡ଼ିଆ ଜମି, ଚାଷ ଭଲ ହୁଏନି, ହୁଁ ସେଠି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୋର ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇକିରି ପଠେଇଲି ଦିଲ୍ଲୀ। ହୁଁ ଯୁଗଳ ମହାପାତ୍ର ସେଠି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, କାଶୀନାଥ ରାଣା ହୁଁ NDA ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ପଠେଇଲି, ଯୁଗଳକୁ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ କରି ସାର୍ ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହୁଁ ମୁଁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା କଲି। ହୁଁ ସେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାଙ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ହୁଁ ଦେଲା ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କୋରାପୁଟ ହୁଁ ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ 1549 ଜଣ ଛୋଟ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଚିହ୍ନଟ କଲି। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂକି ଡାକିଲି। ହୁଁ ଗୋକୁଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାଡର ଓଡ଼ିଆ IAS ଅଫିସର, ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି କନସଲଟାନ୍ସି କରୁଛନ୍ତି ହର୍ଟିକଲଚର ଉପରେ। ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିଲି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଲା ହୁଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଓରମାସ ଖାତରେ ଏ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା। ହୁଁ ଏଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏତେ ପରିବା ହେଲା। ହୁଁ ନାଇଁ ଅଭିଯୋଗଟା କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ? ମୋ କତିରେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ହେଲା ଇଏ ସରିଲା ତ ହୁଁ ହର୍ଟିକଲଚର ହେଲା। 14 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି, ହୁଁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ଯାଇଥିଲି। ହୁଁ ବାରିପଦାର କିଛି ଲୋକ ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହର୍ଟିକଲଚରରେ ସେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୁଝିବି। ମୁଁ ସବୁଠୁ ଆସିକରି
ଆଡିସନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ହର୍ଟିକଲଚର, ହୁଁ ଏଫଏ, ହୁଁ ଅଡିଟ ଅଫିସର, ହୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର, 4 ଜଣିଆ ଗୋଟେ କମିଟି କରି ପଠେଇଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସେମାନେ ଆସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ମୋଟେ ଗଛ ନ ଲଗେଇକରି, ହୁଁ ଚାରା ନ ଲଗେଇକରି ହୁଁ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାରା କିଣା ହେଇଛି ବୋଲି ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଏବଂ ଏ 17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରା ବାଗଦରେ ଲାଗିଲେ ସେଠି ଅର୍ଗାନିକ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍, ଅର୍ଗାନିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦିଆହେବ। ହୁଁ ହୁଁ ସେ ହଉଛି 69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ଅଫିସରୁ 3 କୋଟି 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ବାହାରିଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ 4 ଜଣିଆ କମିଟି ମୋତେ ଆସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ସାର୍ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷିଆନ ନେତା ହିସାବରେ, ବର୍ଷିଆନ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ମୋତେ ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ, ମୁଁ ଆମେ କହୁଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଁ, କୋଉ ଦଳରେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ହୁଁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ ହିସାବରେ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଶାସନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ହୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଛି, ହୁଁ ସବୁ ପଢ଼ୁଛି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ମତାମତ ଦେଉନି ହୁଁ ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଧାୟକ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିବେ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ମତ ଦେବି ନାହିଁ। ହୁଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେବେ କଥା କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ହୁଁ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଁ ନା ନାହିଁ? ହୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ହୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ତୁଲାଇ ହୁଁ ସେମାନେ ତୁଷ୍ଟିକରଣରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସୁଛି, ହୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେ କେବଳ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭାଗ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆଚ୍ଛା ରାଜନେତା ମାନେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜନେତାମାନେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ହୁଁ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ହୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ସବୁ କଲେଜରେ ହୁଁ ଛାତ୍ର ୟୁନିୟନ ହେବ, ହୁଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ହୁଁ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବେ ହୁଁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜନେତା କିନ୍ତୁ ହେବେ। ଏଇ ସରକାର ତ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ସେ କଥା କହୁଛି ପରା। କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଅତୀତକୁ ଦେଖିବେ, ହୁଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ହୁଁ ସବୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛି। ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ନାହିଁ, ହୁଁ ସୁବିଧାବାଦରେ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନେତା ହେଉଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଆଗରୁ ଥିଲା ହୁଁ ସେବା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ, ହୁଁ ଏ ଥିଲା ରାଜନୀତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ହୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ନିହାତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ହୁଁ ନିଜ ବୟସରେ ମାତିଛନ୍ତି। ହୁଁ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, ହୁଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ଷେସ ନାଇଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ହେବା ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନେତାମାନଙ୍କ ପାୱାର ତ ହ୍ରାସ କରୁଛି ନା। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ହୁଁ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ଆଜ୍ଞା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ହୁଁ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବେ, ହୁଁ ଦୋଷ କାହାର? ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟରେ ଜିତିବାର ଅଛି, ପୁଣି ରାଜନୀତିରେ ରହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ତ ପୁରା ପ୍ରୟୋଗ କହୁଛି, ତ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ନା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର। ହୁଁ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେମାନେ ବାହାରି ଯିବେ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରହିବେନି ଆଉ। ସେ କଥାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ହୁଁ ସିନା ଜଣକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ହୁଁ ଯଦି ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା କହିବେ, ହୁଁ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ କାମ କରିବେ, ହୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବାହାର କରିବ? ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି,
गोटे कथा आपको कहबी शेष कथा शुणु ହୁଁ 9 दुर्भिक्ष है ଆଜ୍ଞା 1866 ହୁଁ प्रशासक किए थे रेवेन्सा साहेब ହୁଁ जन ब्रिटिश अफिसर ଆଜ୍ଞା से आत्मजीवन लिखिं मु जदि मोर अधस्तन अमला अधिकारी कथा उपर विश्वास नक ହୁଁ लोकों सहित सामान्य संपर्क रखि ହୁଁ एभली दुर्घटना घटी न था ଆଚ୍ଛା मोर अधस्तन अमला और अधिकारी मैंने मत कहले ହୁଁ जे जमीदार मानक अमार एत धान अच्छी ହୁଁ आउ 3 वर्ष मरुड़ी पड़े खाद्य घटनी ହୁଁ ହୁଁ कथा को विश्वास करी ହୁଁ मो बाहर राज्य खाद्य आणले मो आखि सामने ହୁଁ 1,03,000 लोक पोक माछड़ी न खाई मले ଆଚ୍ଛା अविभक्त कटक जिले ହୁଁ ये जंत्रणा को मुझे भूली पारि ना ହୁଁ करके आने अनुच्छेद खोलिले सब कथा ଆଜ୍ଞା से लिखिते ହୁଁ द्वितीय कथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 वर्ष प्रधानमंत्री हेले ହୁଁ स्वाधीनता आंदोलन में भाग नौले दिल्ली रे गोटे कानाडियन फैमिली रोला ହୁଁ सेठू से फैमिली जड़े महिला स्वाधीनता संग्राम देखते नेहरू 12 वर्ष प्रधानमंत्री देखिले नेहरू मरीगले ହୁଁ नेहरू के ऊपर से गोटे बही लिखिले ता मुखमंत्री लिखिले ହୁଁ पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ए विजनरी ହୁଁ ए वर्ल्ड रेपुटेड स्टेट्समैन ହୁଁ but he died out of frustration ହୁଁ because he wanted to bring qualitative change in Indian polity ହୁଁ but was obstructed at every step by the steel frame bureaucracy left by Britishers. ଆଚ୍ଛା ये गला ब्रिटिश होता है ଓଡ଼ିଶାରେ आधुनिक को आसवे ହୁଁ स्वर्गत इंदिरा गांधी 80 मसीह ହୁଁ लोकप्रतिनिधि न पचारिकी ହୁଁ पंचायत को हिसाब को न नहीं पंचायत प्रतिनिधि मानक ହୁଁ अमला मान जरिया विंश सूत्री कार्यक्रम दारिद्र्य दूरीकरण योजना कले ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ନା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ ନା ନଥିଲେ नथिले ଆଚ୍ଛା विजुओं समय नथिले ଏବେ ମୁଁ ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ କୋଉଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁନଥିଲେ ହୁଁ ଏଇଠି ଆରପଟେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହୁଁ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ିସନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଣେ ଟାଡ଼ୁଆ ଅଫିସର ହୁଁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସଚିବ ଥିଲା ବେଳେ ଅନୁଗତ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ହୁଁ ଏସ୍ଏନ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ହୁଁ କେବି ବର୍ମା ହୁଁ ଭଲ ଭଲ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଦଣ୍ଟା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ ତ ଅବମାନନା କରିନାହାନ୍ତି ହୁଁ ଆଦେଶମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ହୁଁ ଆଲୋଚନା ଆପଣା ମତ ଆପେ ରଖି ଆଜ୍ଞା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ହୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ହୁଁ ତାପରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ମାଡ଼ି ବସିବା କଥା ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବା ଚାହେଁ ସାର୍ ଆପଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ହୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ଦୁଃସାହସ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ହୁଁ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ହୁଁ ପାଇଁ ହୁଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାଁ କମେଇଥିଲେ ହୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନି ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଥିବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାରତର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ବିଜୁ ବାବୁକୁ ଏତିକି ସମୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବିଜୁ ବାବୁ ଯଦି ହୁଁ ନବୀନଙ୍କ ଭଳି କାମ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଁ ସେ ଜୀବନ ସାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥାନ୍ତେ ହୁଁ ବୁଝିଲେ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ତାହା କରନ୍ତେନି ହୁଁ ସେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲୁ ନାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଥାନ୍ତେ ହଁ ତ କାହିଁକି କଲେନି କାହିଁକି କଲେନି ବିଜୁ ବାବୁ ସେମିତି ସେ ଅନେକ କାରଣ ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲାବେଳେ ହୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ରାଜକୋଷରେ ପଇସା ନଥିଲା ହୁଁ 1994 ମସିହାରେ ହୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଫିସ୍କାଲ ଅଟୋନୋମି ମାଗିଲେ ହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ହୁଁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଅନୁମତି ନଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ହୁଁ ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାରାଦୀପରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏମଓ କଲେ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ହୁଁ ସେ କମ୍ପାନୀ ଫେରିଗଲା। 90 ମସିହାରେ ହୁଁ ସ୍ୱରାଜ ପାଲକୁ ଡାକିକି ଆଣି ହୁଁ ଡୁବୁରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ହୁଁ ତା ନାଁ ଦେଲେ କଳିଙ୍ଗନଗର, ହୁଁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିବା ଏଇ ପାଇଁ ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନରେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆସୁଛି ପୁରା ସେଇଠିକି। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା, ସ୍ୱରାଜ ପାଲ ଫେରିଗଲା। ହୁଁ ତେଣୁ ବିଜୁ ବାବୁ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇକରି ହୁଁ ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓକୁ ହୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକରି ଫିସ୍କାଲ ଅଟୋନୋମି ମାଗିଲେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମାଗିଲେ। ହୁଁ ସିଏ କହିଲେ ମୋର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ହୁଁ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ରହିଛି, ହୁଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେ ଆସିବେ, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ହୁଁ ମୋ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ହୁଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ିବ, ମୋ ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ। ହୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି କଲେ ହୁଁ ସେଇଟାକୁ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରି ହୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ଆଇନଟାକୁ ସରଳୀକରଣ କଲେ। ହୁଁ 97 ମସିହା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ହୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ହେଲା ଯେ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମସ୍ ବଡି ହେଲା, ହୁଁ ତା ଦେହରେ ରହିଲା ଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରମୋସନ୍ ବୋର୍ଡ, ହୁଁ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ରତନ ଟାଟା ଆଚ୍ଛା ହେଲା। ହୁଁ এইটা ହେଲା ପରେ ଦେଶ ଭିତରୁ ଦେଶ ବାହାରୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଯୋଉ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ହୁଁ ଇଏ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ପରେ 2-4 ମାସ ପରେ ନବୀନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମରିଗଲେ, ହୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ। ହୁଁ ତେଣୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉଟା କରିକିରି ଗଲେ, ଯୋଉ ସୁବିଧାଟା ଦେଇକିରି ଗଲେ, ହୁଁ ତାର ଫଳ ଭୋଗ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଏଠି ଖଣି ଖାଦାନରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏତେ ସବୁ ହେଲା, ହୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି, ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କମ୍ପାନୀ ହେଇପାରୁନି, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହେଇପାରୁନି, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ତ କିଛି ହେଇପାରୁନି ନା। ଆମର ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ, ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ହୁଁ ଆମର ଯେ ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଁ, ହୁଁ ସେ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦକ୍ଷିଣୀ ହୁଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ କାମ କହିନାହାନ୍ତି। ହଁ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି, ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା କଥା, ନିହାତି ଆମକୁ ପଚାରିବା କଥା ନୁହଁ। ନିହାତି ନିହାତି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ନାଇଁ ଆଁ? ଏଥିରେ ଉଭୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣେ ଦାୟୀ ଆଉ ନେତା ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ସାର୍। ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ହଁ ଆମେରିକାରେ ହଁ ୱାଟର ଗେଟ୍ ମାମଲାଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ହଁ। ଦେଲା। ଏଇଠି ଚମ୍ବଲ ଭାଲି ଡକାୟତ ହୁଁ ଧରା ଆସିକି ହେଇକି ଜେଲରେ ରହିଲେ। ହଁ ସରକାରଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ହୁଁ ସେ କଏଦୀମାନଙ୍କର ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦିଆହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ଜେଲ ଭାଗଲପୁର ବାଲା ଆଉ branch। ଡକାୟତି କରିବେନି, ଭାଗଲପୁର ବିହାର ଭାଗଲପୁର ହଁ ହୁଁ କରିବେନି। ହୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରୁଣ ସୌରୀ ଏବେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଆରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲା ବୋଲି ହୁଁ ସେ ମାଗାସେସ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲା। ହୁଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନାଇଁ, କହୁନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନେତାମାନେ ପୁରା କହିଲି, ନେତାମାନେ ତ ବି କିଛି ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, କରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସାର୍। ନେତା ନୁହନ୍ତି। ହଁ। ନେତାମାନେ କୋଉଠି ଅସଙ୍ଗତି ଘଟେଇଲେ, ହୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ, ହୁଁ ଅପାରଗତା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ହୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ଖେଞ୍ଚିକିରି ବାହାରି ନାଇଁ, ଲୋକ ମତକୁ ଆଣିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ତା କାମ କରୁଛି ସାର୍। ମୋଟେ କରୁନି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେ ବିଜ୍ଞାପନ ତାକୁ ମିଳିବ। ସେଇଟା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ନେତାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରିବା କଥା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲଢିବା କଥା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମୁଁ କ୍ଷମତା ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କଥା, କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମତା પર ରଖି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବେ, ହଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି। ହୁଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ହୁଁ ସମାଜର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା। ହୁଁ ସିଏ ଯଦି ଆଲୋକ ନ ଦେଇକରି ହୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଖେଞ୍ଚିକିରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉଠେଇକିରି ଆଲୋକିତ କରିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ତୁଷ୍ଟିକରଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ ନାଇଁ ସାର୍, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍, ମୁଁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତାକୁ ମାନିବିନି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କରୁନି। ଗଣମାଧ୍ୟମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନେତାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିବା କଥା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନା କ'ଣ କରୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ
बहुत लंबा आलोचना थिला एवं दामबाबू बहुत कथा मध्य कहूथिले जे केमती ओडिशा रे राजनीतिक परिवर्तन हेची बहुत किछ अकुआ कथा आमे जो कि जानि नथिलु सांबादिकता कैरियर रहिले मध्य आमे जेतेबेले पिला थिलु कोन थिला राजनीतिक स्थिति कोन थिला बिजू बाबूଙ୍କ समयर कथा कोन थिला जोटा कि अनेक लोक अनेक अकुआ कथा दामबाबू जो कथा कहूथिले अनेक कथा अनेक आलोचना अनेक कथा आमे आज जानिया पाइलु से कार्यक्रम देखिवा नमस्कार।